Let us go for a picnic. You like picnic? Yes, like that. They went for a picnic. They went to a place where all the small animals which are not harmful, like bunnies and squirrels. It was a big area. They were kept in an enclosure so that the children can go inside and play with them. So the father gave a quarter each to Jill and Jane. Am I telling the right name? Jill and Jane. Okay. So gave a quarter each and tell them that you go inside and enjoy with the bunnies. We will come back and pick you up. So these two children went inside to the enclosure, and the father and mother went to have some coffee, tea, and they went around, see the places. After half an hour, the father came back to the place. He found Jane was standing outside. And he was shocked to see why she was standing outside, because he gave the quarter and they are supposed to be inside playing with the animals. But Jane was outside. So the father went and asked, what has happened? Why didn't you go inside? And she said, to go inside, they are asking $50. They were asking how many dollars? 50 cents. But what the father gave? 1 quarter each. 1 quarter each. So where is Jill? Inside. Jill is inside. How she went inside? He gave it. How? Jane gave the quarter to her. So Jane made a sacrificial decision, gave her quarter and sent the brother inside. You go and enjoy. I will stand outside. So the father thought, I will give the half a quarter to 2 quarters to Jane. But she said, no, I want to enjoy this sacrificial giving. If you give me, I'll go inside, but my giving will have no value. She said, I don't want it. I will be outside. Let my brother enjoy. So that's what sacrificial giving is all about. So in our life also, Jesus starts something. While giving, Jesus was sitting near the place where they were putting the offering. And he found many people came in and put many dollars from their plenty, abundance. But there was an old woman who came. She had only 1 quarter. And she put whatever she had into the box. Jesus said, this woman had given more than all the other people because she gave whatever she had. But all other gave from their plenty, abundance, little. So this woman had given more. So sacrificial giving is liked by God. When we give, it should have or raise or bring in some pain in our life. That's what sacrificial giving is all about. So this morning my message is in connection with that. Children, they are given? Okay. When you look at the life of Jesus, okay, Tamil, okay. நம்ம அதாவது இந்த வாழ்க்கையில பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை sacrificial giving இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இயேசுவினுடைய வாழ்க்கையில he was a king of kings and he was the creator. அவரால ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. அவர் பிதாவிட்ட கேட்டா பிதா வந்து அதை செய்வதற்கு ஆயத்தமா இருந்தார். ஆனாலும் அவருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா பைபிள் சொல்லுது அவர் பசியா இருந்தார், ஆனால் 5000 பேருக்கு அவர் போஷித்தார். ஆனா அவருடைய பர்சனல் வாழ்க்கையில பைபிள் சொல்லுது அவர் பசியா இருந்தார். முதல்ல எடுத்து பாருங்க, Matthew chapter 4 verse 2. மத்தேயு 4வது அதிகாரம் 2வது வசனம். அங்க நாம் பார்க்கிறோம், அவர் 40 நாள் உபவாசம் இருந்த பிறகு அவர் பசியா இருந்தார். ஹalleluya. மத்தேயு 4வது அதிகாரம் 2வது வசனம். Matthew chapter 4. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterwards he was hungry. Hallelujah. He fasted for 40 days and 40 nights, and afterward he was hungry. And he is the Son of God. If he wanted, he could have made food, but he didn't do that. He decided not to make it. He has waited till he goes to the village that he did not eat anything. That time only Satan came and tempted him. Why don't you make this stone? இந்த கல்லைய நீர் வந்து அப்பமாக்க கூடாது. அவர் ஆக்க
Did he do that? Did he turn? Why he didn't do that? Because the command did not come from God. யாருக்கு வந்தது? சாத்தானுக்கு வந்தது. சாத்தான் இப்படிதான் வந்து டெம்ப்ட் பண்ணுவான். துன்பங்கள் சாக்ரிஃபிஷியல் கிவிங் கொடுக்கும்போது ஐயோ நீ ஏன் இப்படி இருக்கிறா, உனக்கே இல்லை நீ ஏன் கொடுக்குறா அப்படின்னு சொல்லுவான். ஆனா ஆண்டவர், when you give sacrificial giving, the heavenly blessing will come towards you. You have to understand. So சாத்தானுடைய சத்தத்தை கேட்க கூடாது. You should not listen to the devil's advice. He will always be selfish. He'll say, keep something here, something here. Don't give it, don't show it. They will take it. That's not from God. He says, if you have two, you give one. But at times, you have to give what you have. That's what Jesus is teaching. அப்போ அவர் பசியா இருந்தாரு, ஆனா அவருக்கு பவர் இல்லாம இருந்தாரா? இப்போ பாருங்க, அவர் நம்ம வந்து யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் 8ல இருந்து 12 வரை பாருங்க. அங்கே தாகமாய் அல்லது பசியா இருந்த ஜனங்களுக்கு அவர் ஒரு மிராக்கிளை செய்தார். ஸோ இயேசுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கும்போது மிராக்கிளை வந்து தனக்காக செய்யல, அதிசயங்களை தனக்காக அவர் செய்யல. தான் பாவடத்துல போகும்பொழுது மற்றவர்களுக்காக அதிசயத்தை செய்து அவர் ஆகாரத்தை கொடுத்தார். John chapter 6 verse 8 to 12. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish. But what are among so many?" Then Jesus said, "Make the people sit down." Now there is much grass in the place. So the men sat down, and in the number of about 5,000, Jesus took the loaves and when he had given thanks, he distributed them to the disciples. Hallelujah. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஜீசஸுடைய வாழ்க்கையில அவரே ஆப்பம் இல்லாம ஆப்பத்தை உண்டு பண்ணி இருக்க முடியும். But he waited somebody to give something. He does not want to meet the whole expenses. அங்க வந்து 5000 பேர் பெரியவர்கள், 5000 பேருடைய மனைவிமார் இருந்திருப்பாங்க, பிள்ளைகள் எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க, எல்லாம் சேர்ந்து 10,000க்கு மேல போயிருக்கும். ஆனா ஜீசஸ் வந்து expecting somebody to give a sacrificial giving. திம்னாக்கு அவங்க அம்மா ஒரு சின்ன பேக்கை கொடுத்துருந்தாங்க. திம்னாக்கு சாப்பிட்றதுக்கு பசி வருகிறதுக்கு. அப்போ திம்னா அதை கொண்டு இயேசு கையில் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன ஆகும்? It will be sufficient for everybody. That's what the principle. So என்ன செய்வோம் நம்ம? ஓ பெரிய கூட்டம் வந்துட்டு நம்ம ஏதோ ஒழிச்சு வச்சுக்கிடுவோம், இவங்க பார்த்தாச்சுன்னா நம்ம சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ வாரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூமுக்குள்ள போயிடுவாங்க, போய் நின்று சாப்பிட்டு. ஆனால் இங்கே வந்து அந்த பையன் வந்து அம்மா கொடுத்த அந்த ஆகாரத்தை இயேசுகிட்ட கொடுத்ததுனால என்னாச்சுது? 5000 பேர் சாப்பிட்டு எத்தனை பேக்ஸ் மீதி எடுத்தாங்க? 12 பேக் எடுத்தாங்க. ஹல்லேலூயா. சிலர் சொல்லுவாங்க இந்த 12 பேக் வந்து 12 டிசைபிளுக்கு ஒவ்வொரு பேக்கை கொடுத்து ஆண்டவர் அனுப்பியிருப்பாருன்னு சொல்லி. We don't know. So when you give anything to God, that multiplies. ஆனா அவருக்காக செய்யல, இயேசு தன்னைத்தானே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ கிறிஸ்தவங்க வாழ்க்கையிலையும் நம்ம மற்றவங்களுக்காக நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும்போது the blessing comes forth. இந்த பிரின்சிபிள் எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்காக வச்சிருந்தோம்னா என்ன ஆயிடும்னா அறியாத நேரத்தில் வந்து தலை தூக்கிட்டு ஓடிடுவோம். அதாவது டெல்லியில ஒரு இன்சிடென்ட் எனக்கு தெரியும். பெண்டகாஸ்டல் பீப்புள் நார்மலாக ஜுவல்ஸ் போட மாட்டாங்க, தெரியும்ல. நான் அதுக்கு ஃபேவராகவும் பேசல, அகென்ஸ்டாகவும் பேசல. அதாவது அவங்க அது போடாமல் இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா ஜுவல்ஸ் போடுறதுனால காம்படிஷன் வருது. இன்னைக்கு ஒரு ஆள் வந்து போட்டாங்கன்னா வந்த உடனே சர்ச்சில் என்ன நடக்கும்? நான் வந்து அவரோட வந்து பிரதர் கோட் சரியில்லையே, டை சரியில்லையே அப்படின்னு பேசுறது கேட்டதில்லை. ஆனால் பெண்களுடைய இது என்னது, இட்ஸ் நேச்சுரல். அதாவது கர்த்தரே பைபிள்ல சொல்லியிருக்கிறார், பெண்கள் வந்து பலவீனம் பாண்டாங்க. அப்போ அவங்க அதனால அதை வந்து போடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. வேற அதாவது இட்ஸ் நாட் பிப்ளிக்கல் ஆல்சோ. அப்போ நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, ஒரு பாஸ்டர், பெண்டகாஸ்டல் பாஸ்டர் வந்து அவர் ஜாதி பிள்ளைகள்லாம் ஜுவல்ஸ் போடாது, ஆனால் வீட்டில் வந்து கோல்டு பிஸ்கட் வச்சிருக்காங்க. இது யாருக்கும் தெரியாது. அவர் மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு வரும்போது கோல்டு பிஸ்கட் வாங்கி வீட்டில் வச்சிருக்காங்க. ஒரு நாள் காலையில் வந்துட்டான்.
ஓல்டு பிஸ்கெட் எல்லாம் கொண்டு போயிடலாம். அப்போ போலீஸ்ல சொல்லாம முடியாது, இவருக்கு பிஸ்கெட்டை திரும்ப கிடைக்கணும்னா போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும். So that's not the way that we should live. What we show outside we have to live also. அதாவது சில பெண்டேகோஸ்டல் என்ன பண்ணுவாங்களா, சர்ச்சுக்கு வரும்போது எல்லாத்தையும் கலத்திடுவாங்க, அதுக்கு பிறகு வெளியே போகும்போது போட்டுடுவாங்க. That's not. If you want to sacrifice, do it in honesty from your heart. That means you have to leave the lust for that from your heart. Lust-ஐ வச்சுக்கிட்டு போடாம இருந்ததுல பிரயோஜனம் இல்லை. It's better, Jesus சொன்னாரு, it is better to enjoy rather than burning inside. சிலர் வந்து போராட்டா இருதயத்துல வந்து அதை நினைச்சே வேதனைப்படுவாங்க. There is no use in that. It's better to wear it. So வேதத்துல வந்து எல்லாமே தெளிவு. What happens in your heart is more important. சில காரியங்களை sacrifice பண்ணிட்டு அதுக்காக நீங்க வருத்தப்பட்டீங்கன்னா there is no blessing. That's why sacrificial blessing is to give with joy like Jane. எனக்கு அண்ணன் என்ஜாய் பண்ணிட்டு, let me be outside. She didn't say I must also go. She didn't fight with his brother. You give me, let me go. There was no fight with them. ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மா அப்படி ட்ரெயின் பண்ணியிருந்தாங்க. She immediately thought, my father taught me I should give sacrificially. கொடுத்தது போல கொடுக்கிறோம். அப்ப இயேசு கிறிஸ்து வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் பசியா இருக்கும்போது ஒரு அதிசயத்தை செய்யல. ஆனா மற்றவர்களுடைய தேவைகளை அவங்க எதுக்காக வந்தாங்க? அந்த 5000 பேர் எதுக்காக வந்தாங்க? வசனத்தை கேட்க வந்தாங்க. வசனத்தை கேட்கிறவர்களுக்கு குறை இல்லை. ஹல்லேலூயா. இயேசுவிடம் வந்து வசனத்தை கேட்கிறவங்களுக்கு, வேற காரியங்களுக்காக வந்தோம்னா we cannot expect the blessing. அடுத்தபடியாக அவருடைய பார்க்கும்போது பைபிள் சொல்லுகிறது, அவர் தாகமா இருந்தார் ஆனா மற்றவர்களுக்கு அவர் ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்தார். He is the source of the living water. அவர் வந்து living water. From where Jesus gives the living water? From the Father it flows down. When he gives the living water, you will not be thirsty again. If you drink the tap water, will you be thirsty again? Yes. If you drink the tap water, you will thirst again. But if you take the living water, you will not thirst in your soul. அப்போ இந்த இதை பற்றி யோவான் 19, John 19:28. Not dinna, you have to give sacrificial reading to others. Yes, you can say. You know, 19:28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Jesus said, எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமா இருக்கிறேன் என்றார். அவர் ஃபாதர்ட்ட கேட்டிருந்தாருன்னா தண்ணியை கொடுத்திருப்பார் ஃபாதர். பட் அவர் ஃபாதர்ட்ட கேட்கல. ஏன்னா he came to the purpose of giving his life. அவருடைய லைஃபை கொடுக்கிறதுக்காக சிலுவையில தொங்கும் பொழுது அவருக்கு பயங்கர தாகமா இருந்திருக்கும். ஏன்னா அவரை மத்தியானத்துல இருந்தே அடித்தாங்க. அவருக்கு முதுகெல்லாம் அந்த கொக்கு வச்சு, அதாவது அந்த பூக்குன்னு சொல்லுவாங்க, 7 பூக்கு இருக்குமாங்கல்ல, இங்க வந்து ஒரு லெதர் ஸ்ட்ரிங்கை வச்சுக்கிட்டு அதை அடிக்கும் பொழுது அது அந்த ஃப்ளஷுக்குள்ள போய் அப்படி உள்ள இறங்கும். then they pull it. So they were beating him from the afternoon. மத்தியானத்துல இருந்தே அவரை சிலுவையில் அறையிலிருந்து அடிச்சு அவருடைய ரத்தமெல்லாம் போய் அவர் வாயில வந்து தாகமா இருந்து அப்படியே ட்ரையா இருக்கும். அந்த நேரத்திலையும் அவர் வந்து அவங்க கொடுத்த காளான் அந்த இதுல வந்து அந்த புளிப்பு இதை கொடுத்தாங்க. ஆனா அவர் குடிக்கல. ஆனா when he said, இங்க சொல்லுது, தன்னுடைய வேலை முடிந்தது, வேத வாக்கியத்தின்படி அவர் தாகமா இருக்கிறேன்னு சொன்னார். ஆனா தாகத்துக்காக அவர் பரலோகத்திலிருந்து ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கேட்கல. அதே சமயத்துல இங்க பார்க்கிறோம் ஒரு ஸ்திரீ, அவள் வந்து மிகவும் சமூகத்தினால புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீ. அவள் வந்து தண்ணி பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு கிணற்றண்டையிலே வருகிறார். இயேசு அங்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறார். அதை வாசிப்போம். யோவான் 4வது அதிகாரம் 14வது வசனம். John 4:14. Now the next person. Everyone take the chance. But whoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him
a well of water springing up into everlasting life. 4:14 அங்க சொல்கிறார், நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் இல்லாது, நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவகாலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாய் இருக்கும். ஜீவ தண்ணீரே அப்படின்னு பாட்டு படிச்சோம். இந்த ஜீவ தண்ணீர் தான், அதை ஊற்றணும்னா ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஒவ்வொரு வேலையும். அதனால அந்த ஊற்று தண்ணீர் வந்துன்னா அதுக்கு பிறகு you don't need another source, it keeps flowing. உங்க வயத்துல இருந்து அது நீரூற்றா வந்துகிட்டே இருக்கும். வயல் சொல்லும் போது இருதயத்தை சொல்றாங்க. ஆனா இந்த சம்பவம் எப்படி நடக்குதுன்னா, ஒரு சமாரிய ஸ்திரீ இயேசு கிறிஸ்து எல்லா இடமும் சுத்தி ஊழியங்கள் செய்துக்கிட்டு சீஷர்கள் சிட்டிக்குள்ள ஆகாரம் வாங்க போயிட்டாங்க. அவர் மிராக்கிள் செய்து டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கல, சீஷர்களை அங்க கடைக்கு அனுப்பியிருப்பார், சிட்டியில போய் நீங்க ஆகாரம் வாங்கிட்டு வாங்க. இவர் தாகமா இருந்ததுனால ஒரு கிணற்றடியில போய் உட்கார்ந்தார். அப்போ அங்க ஒரு சமாரிய ஸ்திரீ வரா. ஏன்னா கிணத்துல தண்ணி குடிக்கணும்னா உள்ளுக்கு இறங்க முடியுமா? இல்ல. என்ன வேணும்? கயர். Have you seen how they draw water from the well? ஒரு கயர்ல ஒரு பக்கெட்டை போட்டு உள்ள இறக்குவாங்க. அப்போ இயேசுக்கு அந்த பக்கெட் இல்ல, அதனால அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். அப்போ அந்த சமாரிய ஸ்திரீ அங்க வர்றா. அந்த சமாரிய ஸ்திரீ தண்ணிய இறைக்க வர்றா. அவளுக்கு தெரியும் சமாரிய ஸ்திரீ கூட யூதர்கள் பேச மாட்டாங்க. யூதர்கள் supposed to be a high caste. யூதர்கள் high caste. இந்தியாவில் இருக்குது தெரியல, பிராமின்ஸ் மற்ற கம்யூனிட்டி பீப்புள் கூட இருக்க மாட்டாங்க. அதே போல யூதர்களும் தங்களை உயர்ந்தவர்கள் என்று நினைத்திருக்காங்க. அப்போ இயேசு கிறிஸ்து யூதாவில இருந்து வந்ததுனால அந்த சமாரிய ஸ்திரீ நினைச்சா இவர் எனக்கு பக்கெட்ல இருந்து தண்ணி எடுத்து குடிக்க மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ சமாரிய ஸ்திரீனா யாருன்னா யூதர்கள்ல கலப்படம் உள்ளவங்க, கிரீக்ல அல்லது யார் கூடயாவது மிக்ஸ் மேரேஜ் பண்ணவங்க. அதனால அவன் நினைச்சா இவர் நம்மகிட்ட இருந்து வாங்கி குடிக்க மாட்டாரு. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், ஸ்திரீயே நீ கொடுக்கிற தண்ணி நாளைக்கு திரும்ப தாகம் வரும். இன்னைக்கு நீ எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா நாளைக்கு திரும்ப தண்ணி எடுக்க வருவா. ஆனா நீ என்னிடம் கேட்டீங்கன்னா நான் உனக்கு ஜீவ தண்ணீர் தருவேன். அப்போ இவளுக்கு நீர் என்ன என்னுடைய ஃபாதர்ஸை விட பெரியவரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயேசு கிட்ட கேட்கிறார். அப்போ இயேசு சொல்லுகிறார், ஸ்ரீயே உனக்கு கணவன் எங்கே, அவனை கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுகிறார். She was shocked. ஏன்னா அவளுக்கு அப்போ கணவன் இல்லை, ஆனா ஒரு மனிதனோடு அவள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். அந்த அப்போ இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், உனக்கு 5 கணவர்கள் இருந்தாருங்க, ஆனா இப்போ இருக்கிறது உன்னுடைய கணவன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோட இவளுக்கு இவர் யார், ப்ராஃபட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு திரும்ப சிட்டிக்குள்ள ஓடி எல்லார்ட்டையும் போய் சொல்றா, ஐ ஹவ் சீன் தி ப்ராஃபட், வாங்க நீங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு கொஞ்ச நேரத்துல அங்க எல்லாரும் வந்தாச்சு. இப்ப எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இயேசுவோடு பேசும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றாங்க, இப்ப நீ சொல்றதுனால நான் விசுவாசிக்கல, நான் அவருடைய வல்லமையை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அந்த வில்லேஜ்ல விசுவாசிகள் ஆனார்கள் சொல்லி வேதத்துல தெளிவா இருக்குது. எல்லாரும் சொன்னாங்க எதுவுமே, அதாவது உங்களுடைய சாட்சியை நீங்க சொல்லும் பொழுது அவங்க இயேசு கிட்ட வருவாங்க. வந்த பிறகு தானே அவருடைய வல்லமையை பார்த்து அதுக்கு பிறகு அவங்களுடைய சாட்சியை சொல்ல